میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں کہ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے تم نے میرے بارے میں بالکل درست اندازے قائم کیے ہیں۔ روپ سہائی کو کنویں میں پھینکنا میری واقعی بہت بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی کا خمیازہ مجھے اس طرح بھگتنا پڑا کہ اپنی ایک دوست سے ہاتھ دھو بیٹھا اور روپ سہائی زندہ بچ گیا۔ کستوری بولی، کیا؟ میں اچھل پڑا، میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ میں نے سمترا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بھی دھواں ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے، کستوری نے کہا۔ اس کے کارندوں نے اسے کنویں سے نکال لیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کے زندہ بچ جانے پر مجھے واقعی خوشی ہوئی، لیکن تمہارے لیے مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ کستوری نے میری بات کاٹ دی۔ روپ سہائی کے کنویں میں پھینکے جانے، اس کے زندہ بچ جانے، تمہارے فرار اور تمہاری ساتھی رتنا کے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کی خبر آج کے اخبارات میں چھپ چکی ہے، اور مجھے تو حیرت ہے تم لوگ وہاں سے بچ کر کیسے نکلے۔ پولیس نے میلوں دور تک کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور ہر طرف جانے والے راستوں پر سخت چیکنگ کی جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہاں سے فرار کے لیے میری ذہانت کام آئی تھی۔ اگر بیل گاڑی میں سبز چارے کے گٹھوں کے نیچے جگہ بنا کر چھپنے والی بات میرے ذہن میں نہ آتی تو ہم اس علاقے سے واقعی نہیں نکل سکتے تھے۔ اسے آگے بھی اگرچہ جگہ جگہ بسوں میں چیکنگ ہو رہی تھی، مگر میرا اور سمترا کا بسوں میں الگ الگ سیٹوں پر بیٹھنا کام آ گیا تھا۔ ہم سے پوچھ گچھ تو ہوئی تھی، لیکن ہم شبے کی زد میں نہیں آ سکے تھے۔ اور پھر مجھے چیکنگ کرنے والے ایک پولیس والے کی بات بھی یاد آ گئی۔ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا تھا، ہم لوگوں کو تو بلا وجہ مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اتنا خطرناک مجرم عام مسافروں کی طرح بس میں سفر نہیں کر سکتا، اور شاید یہ نفسیاتی عمل بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوا تھا۔ بسوں کے مسافروں کی چیکنگ پر بھرپور توجہ نہیں دی گئی تھی۔ تم نے اب تک یہ تو نہیں بتایا کہ کس کام کے لیے مجھ جیسے خطرناک آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے اس کا کچھ بندوبست کیا جائے۔ کستوری نے فرش پر پڑے ہوئے دیال شنکر کی طرف اشارہ کیا۔ دیال شنکر اب اس میں سا رہا تھا، وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ کیا بندوبست کیا جائے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تم لوگوں کو پہچان لیا ہے، اس کا زندہ رہنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہوئے کستوری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ شکل سے جتنا یتیم اور مسکین لگتا ہے اتنا ہی خطرناک ہے۔ میں نے اپنے کام کے لیے پہلے اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میرا وہ کام تو نہیں کیا، لیکن پچھلے 1 سال سے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں مہینے میں 1 مرتبہ جب بھی ہنومان گڑھ آتی ہوں، مجھے اپنے گندے وجود تلے روندنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو تم سوچ سکتے ہو کہ ہم دونوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے اسے زندگی سے نجات دلا دی جائے؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ کستوری بولی، یہ میرے لیے ایک نیا مسئلہ تھا۔ کستوری نے اب تک جو کچھ بھی کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا۔ اس نے اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں سے میرے بارے میں بالکل درست اندازے لگائے تھے۔ اس سے مجھے وقتی طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن دیال شنکر کا زندہ رہنا واقعی خطرناک بات تھی۔ نہ جانے اس نے پہلے مجھے کب اور کہاں دیکھا تھا کہ اس وقت چہرے پر نظر پڑتے ہی پہچان گیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر میرے قابو میں آ گیا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ کستوری اپنے کسی لالچ میں موم ہو گئی تھی، لیکن دیال شنکر کا اس مکان سے زندہ نکل جانا ہماری موت کا باعث بن سکتا تھا۔ لیکن میں اکیلے یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ بھی دباؤ میں رہے۔ تمہارے خیال میں اسے گولی مار دینا مناسب ہوگا؟ میں نے جیب سے پستول نکال کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کستوری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گولی کی آواز دور تک سنی جائے گی، اس طرح ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ لیکن جب ہماری ہاتھا پائی ہوئی تھی تم بھی چیختی رہی تھی، اور یہ بھی اس وقت تو کسی پڑوسی نے مداخلت نہیں کی تھی۔ حالانکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی اس طرف ضرور آئے گا، لیکن وہ دوسری بات ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ بستی مندر کے قریب ہے۔ مندر کے پجاری جو کچھ کرتے ہیں اس سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ روزانہ رات کو کسی نہ کسی لڑکی کو مندر سے اٹھا کر کسی مکان میں لے آتے ہیں۔ لڑکیوں کی چیخیں گونجتی رہتی ہیں، مگر کوئی پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ لیکن گولی کی آواز گونجے گی تو لوگوں کو تجسس ہوگا، اور وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے ضرور گھروں سے نکلیں گے۔ میرا خیال ہے اسے گلا گھونٹ کر ختم کر دیا جائے۔ ہم دونوں ایک انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں اس طرح بات کر رہے تھے جیسے ہمارے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر میری نظر چھت پر لگے ہوئے لوہے کے ایک کنڈے پر مرکوز ہو گئی۔ یہ کنڈا پنکھا ٹانگنے کے لیے لگایا گیا تھا، مگر پنکھا نہیں تھا۔ کوئی رسی ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے کستوری کی طرف دیکھا۔ ابھی لاتی ہوں، کستوری کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ سمترا کرسی پر بیٹھی متوحش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔
चंद मिनट बाद कस्तूरी रस्सी ले आई जो खासी लंबी थी। मैंने स्मित्रा को इशारा किया। वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने रस्सी का एक सिरा छत के कुंडे में डाल दिया और दूसरे सिरे पर फंदा बनाने लगा। चंद मिनट पहले दयाल शंकर जिस तरह किसमिसाया था, उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि वो होश में आ रहा है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया था। और फिर मैंने और कस्तूरी ने जिस तरह दयाल शंकर को फंदे में लटकाया, वो एक अलग कहानी थी। जब हम उसके गले में फंदा डाल रहे थे, वो होश में आ गया था। कस्तूरी ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया था। दयाल शंकर को फंदे पर लटकाकर हम दूसरे कमरे में आ गए थे। ये वही कमरा था जहां घर में दाखिल होने के बाद कस्तूरी मुझे लेकर आई थी। यहाँ एक शानदार बेड बिछा हुआ था, एक छोटी मेज और चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। स्मित्रा सामने ही एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर वहशत थी। वो अब भी एक हाथ से कभी चेहरे और कभी गले और सीने पर खराशों को सहला रही थी। दयाल शंकर खाना उसी कमरे में लेकर आया था और हमें देखकर खौफो दहशत से ट्रे उसके हाथ से छूट गई थी। खाना और बर्तन फर्श पर वैसे ही बिखरे हुए थे। कस्तूरी ने पहले बर्तन समेटे और फिर एक मैले कपड़े से फर्श साफ करने लगी। इस काम से फारिग होकर उसने कमरे के एक कोने में एस्तादा अलमारी खोल ली और एक हैंगर पर टंगी हुई साड़ी स्मित्रा की तरफ उछाल दी। उसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट भी था। ये पहन लो, इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए ढंग का कोई और कपड़ा नहीं है। हैंगर स्मित्रा के पैरों के करीब गिरा था। उसने झुककर हैंगर उठा लिया। कस्तूरी ने अपने लिए भी साड़ी निकाली थी। मैं बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता हुआ कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए और फिर बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। उसी लम्हा कस्तूरी भी कमरे से निकल आई। दस्तक की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी थी। ये कौन हो सकता है? मैंने सरगोशी में पूछा। कस्तूरी के जवाब देने से पहले ही बाहर से एक आवाज सुनाई दी। कस्तूरी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ राम अवतार। ओह, कस्तूरी के मुंह से बेइख्तियार निकला, हरामी कहेगा। वो बुड़बड़ाई, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मंदिर का पुरोहित है, तुम दोनों उस कमरे में चले जाओ, मैं उसे संभाल लूंगी। ये हरामी मुझे हमेशा बेटा कहकर बुलाता है, लेकिन मौका मिलते ही भेड़िए की तरह मुझ पर झपट पड़ता है। इसे दयाल शंकर से मेरे आने का पता चल गया होगा। तुम लोग उस कमरे में चले जाओ। मैंने कमरे में दाखिल होकर स्मित्रा और कस्तूरी के फटे हुए कपड़े और अपना सूटकेस भी उठा लिया और स्मित्रा के साथ उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। दयाल शंकर की लाश फंदे में लटकी हुई थी। उसे देखकर स्मित्रा दहशतज़दा सी हो गई। उसने चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया था। मैंने दयाल शंकर की लाश की तरफ देखा। उसके पैर जमीन से तकरीबन 2 फुट ऊंचे थे। फंदा लगने पर वो यकीनन बहुत मचला होगा। कपड़ा उसके मुंह से निकल गया था। जुबान कुत्ते की तरह मुंह से बाहर लटकी हुई थी और आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थी। मैंने बत्ती बुझा दी और स्मित्रा का हाथ पकड़कर दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। बाहर पुख्ता सहन में कदमों की आवाज इस तरह सुनाई दे रही थी जैसे कोई पैरों में खड़ाऊं घसीट कर चल रहा हो। वो आवाज हमारे दरवाजे के सामने से गुजरती हुई दूसरे कमरे में रुक गई और उसके साथ ही कस्तूरी की आवाज मेरी समात से टकराई। वो किसी को मुखातिब करते हुए कह रही थी, आपने बिला वजह यहाँ आने की जहमत की महाराज। किसी के हाथ पैगाम भेजकर मुझे बुलवा लिया होता, मैं हाजिर हो जाती। प्यासा ही कुएं के पास आता है सुंदरी। ये कभी नहीं सुना कि कुआं चलकर प्यासे के पास गया हो। एक बारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। हमें जब पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो तो हम खुद चले आए। हमसे इंतजार नहीं हो सका। मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज? कस्तूरी बोली। सेवा तो तुम वही करोगी जो पहले भी करती रही हो, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। बारी आवाज ने कहा। हुक्म कीजिए महाराज। दयाल शंकर ने बताया था कि तुम्हारे साथ 2 अजनबी भी थे, एक मर्द और एक नारी, और तुमने उनके लिए भोजन मंगवाया था। कौन है वो लोग और कहाँ हैं? बस में उनके साथ मुलाकात हो गई थी महाराज, कस्तूरी ने जवाब दिया। लक्ष्मी बाई बहुत अच्छी रकासा है। वो अपने पति के साथ सरदार शहर से आ रही थी। वो लोग बठिंडा जाने का इरादा रखते थे। यहाँ उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई थी। वो तो भोजन करके चले गए महाराज, कस्तूरी ने जवाब दिया। तुम झूठ बोलती हो कस्तूरी, और तुम जानती हो कि हमें तुम जैसी नारियों के मुंह से झूठ अच्छा नहीं लगता। मैं सच कहती हूँ महाराज। कस्तूरी जैसे हकला गई। उन्हें बठिंडा जाना था। 11 बजे वाली ट्रेन से वो 1 घंटा पहले यहाँ से गए हैं। जवाब में उस शख्स ने कुछ कहा था जिसे मैं नहीं सुन सका। मैं इधर उधर देखने लगा। हमारे कमरे का दरवाजा अगरचे बंद था, मगर अंदर बिल्कुल अंधेरा नहीं था। दोनों कमरे की बीच की दीवार में एक छोटा सा रोशनदान भी था, जिससे आने वाली रोशनी इस कमरे में मध्यम सा उजाला कर रही थी। मैंने स्मित्रा को वहीं खड़े रहने का इशारा किया और एक कुर्सी उठाकर बड़ी आहिस्तगी से रोशनदान के करीब दीवार के साथ लगा कर रख दी और बड़ी एहतियात से कुर्सी पर चढ़ गया।
लेकिन रोशनदान अब भी 2 फुट ऊपर था। मैंने कुर्सी से उतरकर एक बार फिर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा। मुसहरी के नीचे एक तख्ता सा रखा हुआ था, जिसे उठाकर मैंने बड़ी आहिस्तगी से कुर्सी के हथों पर रख दिया और ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया। अब मेरा चेहरा रोशनदान के बिल्कुल सामने था और मैं दूसरे कमरे में आसानी से देख सकता था। वो दरमियाने कद का भारी भरकम आदमी था। उसने सिर्फ धोती पहन रखी थी। ऊपर का जिस्म बरहना था। सीना और बाजू रीछ की तरह स्याह बालों से ढके हुए थे। धुन बिल्कुल मटके ही की तरह आगे को निकली हुई थी। उसकी रंगत तवे की तरह स्याह और आंखें सुर्ख थी, जैसे नशा करने का आदी हो। गले में रंग बिरंगे मोतियों की 2 मालाओं के साथ सोने की 3 मोटी मोटी चेन भी नजर आ रही थी। कलाइयों में भी सोने के मोटे मोटे कड़े थे और कानों में बड़ी बड़ी तलाई बालियां लटकी हुई थी। सर के बाल छोटे थे, लेकिन मूंछें खासी बड़ी थी, जिनसे उसका चेहरा कुछ और भी भयानक हो गया था। होंठ बहुत भद्दे और दांत बिल्कुल सफेद थे। उसकी स्याह रंगत पर चमकते हुए सफेद दांत बड़े अजीब से लग रहे थे। तंग सी पेशानी पर 3 सफेद लकीरें खींची हुई थी। वो मंदिर का पुरोहित था, जो अपने आप को राम अवतार कहता था। एक बात याद रखना कस्तूरी, राम अवतार कह रहा था, आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। वो खतरनाक आतंकवादी जिसने नागराज जैसे शख्स को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और माउंट एयो में तबाही फैलाई थी, कोट पितली के एक जागीरदार को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम होकर इस तरफ आ निकला है। मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी थी महाराज, कस्तूरी ने जवाब दिया। लेकिन मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि नादानी में किसी चक्कर में न फंस जाना। राम अवतार ने कहा, मुझे जब पता चला कि एक नारी और एक मर्द को अपने साथ लाई हो, तो मुझे शक हुआ था कि कहीं ये दोनों वही आतंकवादी तो नहीं। नहीं महाराज, वो दोनों तो बहुत अच्छे थे, कस्तूरी ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले एक पुलिस ऑफिसर भी मेरे पास आया था, राम अवतार कह रहा था। उसने बताया था कि वो जिस किसान की बैलगाड़ी में चुप कर कोट पितली के नवाही इलाके से फरार हुए थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन दोनों आतंकवादियों को कथीन में इकट्ठे देखा गया था, एक मर्द और एक नारी। इसके बाद वो दोनों शायद अलग अलग सफर करते रहे। पुलिस ऑफिसर के कहने के मुताबिक हो सकता है वो दोनों हनुमानगढ़ पहुंच चुके हों। यहाँ से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। रेलवे स्टेशन पर भी पहरा बिठा दिया गया है। पुलिस का ख्याल है कि शायद वो लोग किसी मंदिर में पनाह लेने की कोशिश करें, इसलिए तमाम छोटे बड़े मंदिरों को भी खबरदार कर दिया गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, हमें जैसे ही पता चला कि तुम 2 अजनबियों को अपने घर ले आई हो, तो हम फौरन यहाँ चले आए ताकि तुम्हें उन आतंकवादियों के बारे में खबरदार कर दें। बड़ी मेहरबानी महाराज, कस्तूरी बोली। आप तो मेहमान हैं जो अपनी दासी का भी इतना ख्याल रखते हैं। तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन करेगा? राम अवतार ने कहते हुए उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कस्तूरी ने साड़ी का पल्लू इस तरह लपेट रखा था कि उसका सीना और गले का वो हिस्सा भी छुप गया था जहाँ खराशें लगी थी। उसके चेहरे पर भी अगरचे 2-3 खराशें थी, लेकिन राम अवतार ने शायद इस पर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन उसने कस्तूरी को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो साड़ी का पल्लू उसके हाथ से छूट गया। उसका सीना बरहना हो गया। ये क्या हुआ? राम अवतार खराशें देख कर चौंक सा गया। तुम्हारे शरीर पर ये खराशें कैसी हैं? दयाल शंकर महाराज, कस्तूरी बोली। आप जानते हैं दयाल शंकर मुझ पर बुरी नजर रखता है। मैं मेहमानों के लिए भोजन लाने को कहने गई तो उसने मौका पाकर मुझे दबोच लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा सकी थी। कहा है दयाल शंकर। राम अवतार की आंखें कुछ और सुर्ख हो गईं। वो मेहमानों के साथ गया है महाराज, उन्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए, कस्तूरी ने जवाब दिया। उसे आने दो, हम उसकी खाल उधेड़ देंगे, राम अवतार ने कहा और कस्तूरी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस वक्त नहीं महाराज, मेरा जी अच्छा नहीं है, कस्तूरी मुजाहमत करते हुए बोली। आज मैं आराम करना चाहती हूँ, कल। तुम जानती हो हम इंतजार नहीं कर सकते, राम अवतार ने कहते हुए उसे दबोच लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने जिस्म का बोझ एक पैर से दूसरे पर मुंतकिल करने की कोशिश की तो हिल कर रह गया। मैं उस वक्त भूल गया था कि कुर्सी के हाथों पर रखे हुए तख्ते पर खड़ा हूँ। मेरे हरकत करने से तख्ता हिल गया था। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। तख्ता एक तरफ सरकता चला गया और दूसरे ही लम्हा मैं नीचे गिरा। कुर्सी भी उलट गई थी जिससे अच्छी खासी आवाज पैदा हो गई थी। ये आवाज कैसी थी? कौन है उधर? राम अवतार की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। मैं दम साधे अपनी जगह पर बैठा रहा। सुमित्रा भी सांस रोके दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। बिल्ली होगी महाराज, कस्तूरी की आवाज सुनाई दी। उस कमरे में खाने के खाली बर्तन रखे हुए हैं, कोई बिल्ली घुस गई होगी कमरे में। आप चिंता न करें, आए यहाँ मुसहरी पर बैठ जाएं। चंद सेकंड पहले कस्तूरी राम अवतार से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अब उसे मुसहरी पर बैठने की दावत दे रही थी। बहुत ज़हीन थी वो। चंद मिनट गुजर गए। दूसरे कमरे से खुसर पुसर की आवाजें सुनाई देती रहीं। मैंने एक बार फिर तख्ता कुर्सी पर रखा
اور اوپر کھڑے ہو کر دوسری طرف جھانکنے لگا۔ میرا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کستوری کی آواز سنائی دی۔ آپ چنتا نہ کریں مہاراج، میں اس بات کا خیال رکھوں گی اور آئندہ کسی اجنبی کو گھر لے کر نہیں آؤں گی۔ رام اوتار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آنگن کے پختہ فرش پر کھڑاؤں کے گھسٹنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی اور میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ کستوری دروازہ بند کر کے تیزی سے اس طرف آ رہی تھی۔ اس دوران سمترا بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ وحشت زدہ سا تھا۔ ہم تینوں ایک ساتھ ہی کستوری والے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کستوری نے بستر کی چادر اٹھا کر ایک طرف پھینک دی اور مسہری کے میٹرس پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں نے مانی خیز نگاہوں سے سمترا کی طرف دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس حرامی کو شبہ ہو گیا ہے۔ کستوری اٹھتے ہوئے بولی، اس لاش کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ کیا لاش کو مندر والے دروازے پر ڈال دیا جائے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کستوری نے نفی میں سر ہلایا۔ بستی کی پچھلی طرف ایک گندا نالا ہے، لاش کو چادر میں لپیٹ کر نالے میں پھینک دیا جائے، لیکن ابھی نہیں، ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ لاش کو ٹھکانے لگانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن رام اوتار کی باتوں سے مجھے کچھ اور پریشانی ہو گئی تھی۔ پولیس کو ہنومان گڑھ میں ہماری موجودگی کا شبہ تھا اور شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ پولیس کو یہ بھی شبہ تھا کہ ہم کسی مندر میں پناہ لے سکتے ہیں، اس لیے تمام مندروں کے پروہتوں اور پجاریوں کو متنبع کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی مشتبہ شخص کو دیکھیں تو پولیس کو اطلاع دیں۔ اس لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ کستوری سے ہماری ملاقات ہو گئی تھی اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ سمترا کو بھی اس نے مجبوراً برداشت کر لیا تھا۔ وہ مجھے اپنی غرض سے یہاں لائی تھی اور میں نے بہت واضح الفاظ میں اسے خبردار کر دیا تھا کہ اگر اس نے سمترا کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کستوری کے ہاں پناہ مل جانا بھی غنیمت تھا۔ اگر اس سے ملاقات نہ ہوتی تو ہم حالات کی سنگینی سے بے خبر رہتے اور یا تو رات گزارنے کے لیے کسی سرائے وغیرہ کا رخ کرتے یا 11 بجے والی ٹرین پر سوار ہونے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے۔ دونوں صورتیں ہمارے لیے خطرناک ہوتی، لیکن کستوری نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ بقول کستوری کے وہ اس کام کے لیے کسی مقامی آدمی سے بھی مدد لے سکتی تھی، مگر اسے اپنے مقامی لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی مثال ایک تو میں نے دیکھ لی تھی۔ اس نے دیال شنکر کو اعتماد میں لے کر اس سے مدد لینے کی کوشش کی تھی، مگر دیال شنکر اسے بلیک میل کر کے اس سے خوبصورت کھلونے کی طرح کھیلتا رہتا تھا اور اس نے میرے ساتھ مل کر دیال شنکر کا کانٹا ہی نکال دیا تھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اس نے مجھے پہچانا کس طرح؟ میرے مخالفین میں بیلا واحد ہستی تھی جو مجھے پہچانتی تھی۔ میں نے ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جو مجھے شناخت کر سکتا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ دیال شنکر کبھی میرے سامنے آیا ہو۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ دیال شنکر کبھی میرے سامنے آیا ہو۔ اور پھر یہ مسئلہ سمترا نے حل کر دیا۔ دیال شنکر نے تمہیں نہیں مجھے پہچان لیا تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ جب میں ماؤنٹ ایو میں اچال شوار مندر میں پنڈت بیرو کے ساتھ تھی تو دیال شنکر بھی وہاں آ گیا تھا اور اس نے بہت جلد پنڈت بیرو کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، انہی دنوں تم بھی مندر میں آ گئے تھے۔ تم مندر کے ساتھ والے بنگلے میں تھے۔ اس نے تمہیں تو نہیں دیکھا تھا، مگر اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ پنڈت بیرو نے مجھے اور شلپا کو اپنے کسی خاص مہمان کی سیوا کے لیے اس بنگلے میں بھیج دیا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، جب ناگراج کے آدمیوں نے مندر پر حملہ کیا تو دیال شنکر اس وقت مندر میں موجود نہیں تھا۔ میں اور پنڈت بیرو بھی اس بنگلے سے فرار ہو کر شہر والے بنگلے میں آ گئے اور اس کے بعد یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ ہم پاکستانی دہشت گرد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ روح پوش ہوئے ہیں۔